नमस्कार ओडिशा एवा न्यूज को स्वागत करुच्छे भारत आपण मैंने तो समस्त जानते भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र। भारत में समस्त जड़े जड़े लोक जड़े जड़े व्यक्ति समस्ते अपेक्षा था जे गणतांत्रिक राष्ट्र गणतंत्र महापर्व भोटदान महापर्व निर्वाचन भारतर समस्त नागरिक यही अपेक्षा था जो 5 वर्ष केतबेले कटिबो आ पुणी थर निर्वाचन केतबेले आसीबो निरपेक्षता भाव में आम समस्ते निज मन इच्छा आम भोट दे पारिबा। वर्तमान से अपेक्षार घड़ीर अंत घटी आसी जाइए निर्वाचन। समस्त मन में उत्साह उत्कंठा एवं उद्दीपना भरपूर हो गई। भारतवर्षर समस्त राज्य एवं समस्त गाँव गहलीर गलिकंदी में जोरसोर नेता माने अंटा भिड़ी प्रचार प्रसार में लगी पड़ते। समस्ते निज निजर रणनीति ने लोक पाखक अबा जनसाधारण पाखक भोट भिक्षा करने जाऊँ। निर्वाचन जिते पाखे आसे समस्त प्रार्थी दलीय कर्मी समस्त रंग परिवर्तन होता है। जो भाव में ऋतु परिवर्तन होता है निर्वाचन ऋतुर भाव में पाणीपाग परिवर्तन होता है। दलीय कर्मी माने परिवर्तन होता है। वर्तमान आम आसी पहुँचीचु नवरंगपुर। आम गहन में जो व्यक्ति उपस्थित अच्छा हुए तो परिचय दरकार पड़े। नवरंगपुर म्युनिसिपालिटी को नंबर 1 म्युनिसिपालिटी करथिले आमर पूर्वतन नवरंगपुर म्युनिसिपालिटी चेयरमैन तथा पूर्वतन बीजेडी सभापति आम गहन में उपस्थित अच्छा। चलतु सीधा सड़क भाव में सहित कथबार्ता हवा। सर नमस्कार, आपको परिचय स्वागत जनाऊँ। समस्ते अपेक्षा था निर्वाचन को 5 वर्ष पर पुणी थे आमर से महापर्व महायुद्ध आसे निर्वाचन। ये निर्वाचन पर सर्वप्रथम पचार चाहिए प्रतिक्रिया देना चाहिए। तो एटा गोटे निर्वाचन गोटे युद्ध नुहे, एटा गोटे सेवा करिवार लोकों पाखे पहुँचवार गोटे मध्यम आ गोटे राजनैतिक दल तार निर्वाचन होची उत्कृष्ट समय जो समय रे कि तार निजर परिचय नेतृत्वर विकास करता है। आज आसी समस्ते उत्साह सहित अच्छा मतदान करेंगे। नेता समस्ते देखुवे को भाया हो राज्य पाणीपाग एपटे सेपटे सब चली निश्चित भाव में आगामी दिन ओडिशा राज्य और नवरंगपुर जिला भल हो। ओडिशा राज्य में ग्रीष्म प्रभाव उत्ताप बढ़ी बढ़ी चली भाव में विजु जनता दल उत्ताप धीरे धीरे बढ़ा लगी। देखो गोटे दल 22-25 वर्ष रहा लोकंर आशा बहुत बढ़ी जाए। बहुत आमदानी नेता आसिकी सेमानकर उपस्थिति जाहिर करी जो मैंने पुराणा अच्छी से अवहेलित करवा सब नमूना अच्छी कौली भाव में जो नेतृत्व जो मैंने नौ जो मैंने जिले में MP MLA कंटेस्ट करेंगे से बुझा कथा। आपण नवरंगपुर जड़े टाणुआ नेता तो निर्वाचन को नहीं जो भाव में गोटे परीक्षा आसिले पे डर गोटे पड़े आसे केमी आम फर्स्ट हबू तो से भाव निर्वाचन आपण गोटे बोर्ड एग्जाम टाइप अच्छे तो आपणकर प्रिपेरेसन के दूर केमती चली देखो निर्वाचन जो मैंने प्रत्यक्ष भाव में लड़ती से निश्चित भाव छाती धड़ धड़ हो। आम प्रत्यक्ष ना परोक्ष भाव में अच्छु। आम सब निर्वाचन आम निर्वाचन टाक ठीक भाव में परिचालना हुए ता प्रति ध्यान दे था। लोक संपर्क किभली भाव में हम कर्मकर्तार मैनेजमेंट केमती हम सभा समिति किभली भाव में हम लोकलोचन भाया कार्यक्रम जीव ता प्रति आम ध्यान दे था। किंतु जेहेतु आम प्रत्यक्ष निर्वाचन न रही परोक्ष भाव में आम प्रच्छद पटरे रही था। आम मान भूमिका लोकलोचन को प्राय आसे ना किंतु निर्वाचन रे जो माने मैनेजमेंट भल भाव में करें सी जहाँ जेते प्लान प्रोजेक्ट था जो मैनेजमेंट ठीक हो आ जो मैंने आप कहले जे प्रिपेरेसन ना तो परीक्षा दे हम ना बसी पार ना परीक्षा
ଏବେ ଆପଣ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଦ ଥାପିଥିଲା ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିକି ତ ସେହି ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ଚାଲିଛି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆମେ ଭୋଜି ବାହାଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆପୋଜିସନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୋଜି ବାହାଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନଥିଲୁ ଏଇଭଳିଆ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ଆମେ ଦଳ ଗଠନ କରିକି ଇଏ ହେଇଥିଲୁ। ଆଜିକାଲି ତ ବାଇଗଣ ଭେଜିରି ଭଳିଆ ଇଏ ସିଆଡ଼େ ସିଏ ଇଆଡ଼େ ସେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ସେ ତରକାରୀର ଯାହା ତାହା ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବସାଇଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ କି ସେଭଳିଆ ହେଇଛି ରାଜନୀତି ଆଉ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଆପଣ ସଭାପତି ରହିସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଯେ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହଉ କିମ୍ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ନେତ୍ରୀ ହଉ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପଣ ଏଠି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଥାପି ଦେଉଥିଲେ ସେ ତାର ବିଜୟ ଲାଭଟା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଳରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତ ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଜେପି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଯାଇଛି ବିଜେଡ଼ି ହଟିକି ବିଜେପି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଯାଇଛି ନିଜ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁବା ଫାଇଟ୍ ବା ଯାହା ବି ଚାଲୁଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଦଳଟି ବାଜି ମାରିଦେବ ବୋଲି କ'ଣ କହିବା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟେ ମୋର ଏମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ରାତି ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବି ଯଦି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟାଣୁଆ ନେତା ନା ବିଜେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାଣୁଆ ନେତା ନୁହେଁ ମୁଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହିତ ମିଶିଯାଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଭରସା ରହେ କାରଣ ମୁଁ ସ୍ୱଷ୍ଟବାଦୀ ଏବଂ କାହାଠୁ ପଇସା ପତ୍ର କେବେ ନେଇକି ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିକି କାମ କରେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଇଏ କରିକି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ କ'ଣ ଠେସା କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ଆଉ ମୋଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା କରିବେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମୋ ସଂଗଠନକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଏ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁମର୍ସ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ବୋଲି ଏହା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଭବିଷ୍ୟତର ଗର୍ଭରେ କେହି ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ କହିବ ମୋ ହାତରେ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଏବେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ହଉ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ଡରେ ଯୁବକମାନ ବା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କଥାଟି ପଡ଼ିଯାଏ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟିକେଟ୍କୁ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯୁବପିଢ଼ି ବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସବୁଠି ହେବନି ତ ସେଇଠି କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲି ତ ଆମ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ତ ଗୋଟେ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି କି ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀଙ୍କର ବୟସ 25ରୁ 28 ବର୍ଷ ଥିଲା ସେ ବିଦାୟ କଲେ ରମେଶ ମାଝୀ
ତାଙ୍କର ବୟସ ବି କମ୍ ବୟସ ଥିଲା, ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ରାଜନୀତିକୁ ପେଶା ନ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ପେଶାରେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିଶା ଜିନିଷ। ଆଉ ପେଶା କରିକି ପିଲା ଆସିକି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ଖତମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାର ବୟସ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବୟସ, ଏଜୁକେସନ୍ ସରାନ୍ତୁ, ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ରାଜନୀତିରେ ଆସନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିରେ ଯେ ପଇସା କରିବା, କ୍ୟାରିୟର କରିବା, ଏଇଟା ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ପଲିଟିକ୍ସ ବ୍ଲଡି ତ ସବୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସେଇଠି, କେଉଁ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥାଏ ରାଜନୀତିରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଏତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରିସିୟସ୍ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ। ତା ସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ସମସ୍ତେ ନିଜର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଏ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେ 13 ତାରିଖ ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଛି। ସେଇ ଗଣପର୍ବରେ ମେ 13 ତାରିଖରେ ଆମର ଭୋଟିଂ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଭୋଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଭୋଟିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଯାଇଛି। ଭୋଟ ଦାନର ମହାପର୍ବ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ, ଉତ୍ସବଠୁ କମ୍ ନାହିଁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଭ୍ରି ଭୋଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ କି ଅନ୍ଧାରମୟ ହେବ, ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ନିଜ ବିବେକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଭୋଟ୍ ଦେବେ, କାହାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆସିକି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ରାଜନୀତିର ଖେଳ ଅବା କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ, କ୍ଷମତାର ତାଜ କିଏ ପିନ୍ଧିବ, ତାହା ତ ସମୟ କହିବ, ରାଜନୀତିର ଫଳାଫଳ କହିବ। ଆଗାମୀ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଏପରି ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଗୋପାଳ ରାଓଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା A1 ନ୍ୟୁଜ୍।